सब तो मेन जी मंग सी गन्ने की अदायगी की सी। गन्ने की अदायगी लंबे अरसे तो सहकारी बैंक सहकारी मिलों के खिलाफ और प्राइवेट मिलों के खिलाफ पेंडिंग पई जिहदे विच मैं समझदा फगवाड़ा मिल, मुकेरिया मिल, होर बहुत सारे मिल शामिल नेगे। जिहड़ी लीगल फार्मैलिटी सीगी जां लीगल हिच सीगी जां लीगल प्रॉब्लमां सीगियां उहदा भी हल सोचा गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जिहड़ी आ फगवाड़ा मिल दी अटैच की गई आ, वो प्रॉपर्टी हरियाणा च फाल करदी आ। गन्ना काश्तकार किसानां ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਵਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿਲਾਂ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ कि कुछ दिन का समा गौरमेंट दिओ, क्योंकि सारा वो ताना बाना जो उलझिया उन्होंने वेखना है, वो पेमेंट जी कितों आनी है किमें जानी है, क्योंकि साडा गन्ना गया खंड बन गई, खंड विक गई, कुछ रहिंदी है, वो सारा आंकड़े पता करने ने। सो वो आंकड़े पता करने वास्ते मंत्री जी ने कहा कि तुसी जिहड़ा भी कोई प्रोग्राम रखा उन्होंने थोड़े दिन रोको। असी एजीटेशन लिखी हुई सी, पर उन्होंने असी मंत्री जी की गल तो बिल्कुल विश्वास करते हुए असी उन्होंने इस करके अज जिहड़ा इन्होंने कहा भी 1 हफ्ते का टाइम जिहड़ा दिता जाए। सो अगली जिहड़ी मीटिंग है साडी, वो मंत्री जी ने भी भरोसा दवाया कि CM साहब नाल मीटिंग साडी कराउणगे 10 दिन दे विच। और जिहड़ी मंत्री जी दे नाल साडी मीटिंग है, सारा इन्होंने जिहड़ा इकट्ठा करके सारा रिकॉर्ड उहदे बाबत साडी जिहड़ी मीटिंग है वो 3 जून की साडी मीटिंग जिहड़ी है वो तय हुई है। उहदे बारे मैं बेनती करांगा। एक उहदे विच फगवाड़ा मिल दा सीगा जी, मैं वो भी नाल जिक्र कर देवां कि फगवाड़ा मिल जिहड़ी है उहदा पिछला 2 साल का 3 सीजनां दा बकाया 2019-20, 2021 और 21-22। सो वो जिहड़ा बकाया वो जिहड़ी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट ने अटैच की हुई है, उन्होंने डी-अटैच करके वो भी मंत्री जी ने जिहड़े संबंधित डी साहब ने साडे उन्हां दे नाल जिहड़ी एक टीम बना के उन्होंने डी-अटैच करके वो भी जदों सेल हो जाएगी तो पैसे जिहड़े आ तुरंत जिहड़े आ जल्द तो जल्द किसानों के खाते आ जाएंगे। इस गल का भी फैसला हो गया कि जिहड़ी उहदे ते कोई कमेटी बनाई सी उहनूं भी आप ही मंत्री साहब ने कहा असीं वेख के उहनूं भी वो जिहड़ा उत्ते पाबंदियां सारियां हटा देंगे ताकि उहनूं जल्द तो जल्द सेल करके वो खाते किसानों के पैसा आ जाए। हुण मैं बेनती करांगा सर एक दस दो कि जथेबंदी वाले जिहड़े हफ्ते टाइम तुसीं कह रहे हो किन्ने पर जिहड़े परसेंट अपनी टोटल अमाउंट दा उहदे ते सहमति होई है कि किन्ने परसेंट होने चाहिए या फुल अदायगी है। देखो ये असी फुल अदायगी की गल है साडी 324 करोड़ जिहड़ा सहकारी मिलों का और प्राइवेट नूं हुणे ही मंत्री जी ने भी दस्सिया डिपार्टमेंट नूं भी इन्होंने हुक्म दिते ने कि सारियां मिलों नूं नोटिस कर दिओ। फगवाड़ा का तो जिहड़ा अटैच की हुई है वो डी-अटैच करके सेल करके खात्यां 'च पैसे आ जाणगे। जिहड़ियां बाकी मिलां भी ने प्राइवेट उन्होंने भी नोटिस जारी कर दिता गया। वो सानूं हुणे इन्होंने दस्सिया हैगा कि हुणे ही उहदा भी नोटिस जिहड़ा वो जारी करता गया। ये पूरी जिहड़ी पेमेंट 700 करोड़ है सारी की गल चल रही है। सो मैं हुण बेनती करांगा ये चंडीगढ़ होएगी, मंत्री जी दस्सणगे। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ सहकारी बैंक सहकारी मिलों के खिलाफ और प्राइवेट मिलों के खिलाफ पेंडिंग पई सी, जिहदे विच मैं समझदा फगवाड़ा मिल, मुकेरिया मिल, होर बहुत सारे मिल शामिल नेगे। जिहड़ी लीगल फार्मैलिटी सीगी जां लीगल हिच सीगी जां लीगल प्रॉब्लमां सीगियां उहदा भी हल सोचा गया, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी जिहड़ी आ फगवाड़ा मिल दी अटैच की गई आ, वो प्रॉपर्टी हरियाणा च फाल करदी आ। वो प्रॉपर्टी जिहड़ी आ दूजे स्टेट च फाल करती आ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਣਾ ਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਗਾ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ चंडीगढ़ च होनी आ और सवेरे होनी आ मीटिंग। 3 जून सवेर के समय मीटिंग होगी और उस मीटिंग के सारा हल कढ़ लिया जाऊगा। और इस दे नाल दी नाल
ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 72 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਔਰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਔਰ 23 ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਨੇ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਫਗਵਾੜਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 151 ਜਿਹੜੇ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਮਿਲ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੀ ਆ। ਪੂਨਾ ਹਿਸਾਰ ਆਪਣਾ ਫਤਿਆਬਾਦ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਗਾ। ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 151 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਿਲ ਦੀ ਆ ਉਹ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਸੇਲ ਤੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਸੀਗਾ ਮਿਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੇਲ ਡੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਮਿਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹੱਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਡੀ ਅਟੈਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੇਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾ ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭਣਗੇ। 35 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਲਿਆਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। 10 ਦਿਨ ਲਿਆਗਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ ਜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਨ 10 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਨ 10 ਡੇਜ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਗਪੁਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹੋਏਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿਦ ਅਮਰਜੀਤ ਵੜੈਚ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਮਾਬੰਦੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵਸੀਅਤ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਚਰਚਾ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ naibtehsildar.com ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ। D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।